अस्सलाम वालेकुम सब नू ते जी आयां नू। सब तो पहला तो जे मैं जड़ा है ना खालिद साहब का जड़ा बहुत शुक्रिया अदा करना कि उन्हें अपना कीमती वक्त साढ़े लिए जड़ा कढ़िया। तो हालांकि उन्होंने एक जगह तो होर भी कमिटमेंट सी, लेकिन मैं जो गल की सर नाल ते सर ने कहा कि मैं आ जावांगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडे आन दा। खालिद साहब का मैं थोड़ा जिहा तारुफ करा दें। खालिद साहब बेसिकली सरगोदा तो ने, तो खालिद साहब पोइट भी ने, बाय प्रोफैशन लॉयर ने, तो पोइट भी ने, तो शॉर्ट स्टोरी राइटर भी ने, तो नॉवलिस्ट भी ने। तो इन्हों के कई काम जड़ा है ना वो पब्लिश हो चुके हैं, तो अवार्ड भी मिल चुके हैं। तो मैं थोड़ा जिहा तुहाडे लिए जड़ा है ना उन्होंने जरा दस देना कि पहली सर दी जी पोइट्री की कलैक्शन है वह नाम है किक्कर ते अंगूर। शायरी की कलैक्शन है, तो यह 1994 च शाया हुई। उस तो बाद ठेकरियां इन्हों की शॉर्ट स्टोरी की कलैक्शन है, वो 2005 शाया हुई। उथल पथल इन्हों की शॉर्ट स्टोरी की कलैक्शन है, वो 2011 च शाया हुई। उस तो बाद इन्हों का नावल है माधू लाल हुसैन लाहौर दी वेल, यह 2014 च शाया होया। फिर इन्हों की स्टोरीज ते नावलेट की कलैक्शन है, वो 2016 च शाया हुई। उस तो बाद फिर शॉर्ट स्टोरी है दी कलैक्शन है आई पूरे दी वाह, वो 2017 च शाया हुई। उस तो बाद रिसर्च की एक किताब है वो पब्लिश हुई पंजाब ते, उसका नाम है धरती पंज दरियाई, वो 2019 च पब्लिश हुई। तो इन्हों की जी 2020 एक किताब शॉर्ट स्टोरीज की पब्लिश हुई, उसका नाम है जोगी सब प्रा। तो उस तो बाद इन्हों का रीसेंटली एक नावल भी पब्लिश होया जिसका नाम है वबा ते वसेब। तो खालिद साहब नू जिहड़ा ना कई अवार्ड्स भी मिल चुके हैं अपनी शॉर्ट स्टोरीज ते नावल के उत्ते। इन्हों 2015 च धान इंटरनेशनल पंजाबी लिटरेचर प्राइज़ मिले इन्हों के नावल लिए जिसका नाम है माधू लाल हुसैन लाहौर दी वेल। उस तो बाद मसूद खद्दरपोश अवार्ड है 2015 च इन्हों के नावल उत्ते माधू लाल हुसैन लाहौर दी वेल। तो 2021 च इन्हों दहान इंटरनेशनल पंजाबी लिटरेचर प्राइज़ मिले है जोगी सप्तरा के उत्ते। तो यह खालिद साहब का छोटा जिहा इंट्रोडक्शन है। तो उस तो बाद खालिद साहब जिहड़ा पेन नेम है वो नैन सुख है। तो नैन सुख जिहड़ा नैन सुख के कलमी नाँ तो लिखते हैं, जैसा कि तुसीं वेख भी सकते जे। तो मेरा ख्याल है कि सानू मैं दरखास्त करांगा सब तो पहला कि अपने शॉर्ट स्टोरीज की कलैक्शन चो छोटा जिहा जिहड़ा कोई भी शुजरा है वो पढ़ के सुनान, ताकि तुहानू भी अंदाज़ा हो जाए कि पंजाबी, क्योंकि असी बड़े घट पढ़ने पंजाबी, तो रीडिंग भी साड़ी स्लो होंदी है। तो सर ऐसे वास्ते मैं सर दरखास्त की सी कि मतलब सर थोड़ा जिहा पढ़ के सुनान, तो उस तो बाद आप सैशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जोगी सप्तरा की आखिरी कहानी है झूले लाल, तो यदा पहला पैरा मैं पढ़ देना। झूले लाल इत्थे कोई बोल बुलारा नहीं, इस वेले वो बंदे दा वेस वटाई बैठा, जड़ा इनू थावें कथावें अलांदियां आप इंज भंडिया गया। इस नए झूले लाल को एक धक्का और दो, मुर्तद और दज्जाल को एक धक्का और दो। जोशीले इस्लामी नारियां दे रौले विच बूहे बारियां खड़क रहे। यूनीवर्सिटी कमीशन का कानफ्रेंस रूम जख्मी मुलजम लिए ज्यों देबल का किला, जिदे उत्ते हमला आवर अरब जरनैल मोहम्मद बिन कासम के उमवी लश्कर का एलानिया फरमान, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। TTP तहरीके तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के बिफरे जलूस का आगू प्रोफैसर शोएब, शिया मुखालफ सुन्नी इत्तेहाद के लीडर मौलाना उस्मान फारूकी का पुत्र, जिन्हों आगा जान की हलाशेरी नहीं नहीं ये सिंध सागर का कंढा नहीं, ये लाहौर विच चेतराम रोड उत्ते काफरां दा कंजरखाना, जिन्हों मुस्लिम लीगी नैशनल गार्ड्स लुटदियां फतवे होक रहे। कंजर कंजर काफर कंजर, काफर काफर कंजर काफर। पहले तो जिहड़ा बुनियादी सवाल है जिहड़े मेरे जहन च भी आया सी जदों मैं तुहाडे नाल तारुफ भी होया, तो मैनू काफ़ी देर बाद पता लग्या तुहाडा जिहड़ा पेन नेम है कलमी नाँ है जिहड़ा नैन सुख, ए तुसीं किवें चूज़ कीता या की जिहड़ा ना इहदी वजह की सी, है खास कोई वजह? शुरू तो यही सी वजह कि मैं जो लिखना शुरू किया तो उस वेले कोई 5 खालिद नाँ दे पंजाबी विच लोग लिख रहे सी। तो वो जदों कुछ पंजाबी रसालियां में छपदी सी तो उन्हें कन्फ्यूजन जी रहिंदी सी। तो हर बंदे का जिवें दिल करदा है लिखारी का या आर्टिस्ट का कि मेरी पछाण होवे कोई वक्री।
ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੱਖਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਕਈ ਨਾਂ ਸੋਚੇ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਨੈਣ ਸੁੱਖ। ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੀ ਛਪ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਰਸਾਲੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 3-4 ਦੋਸਤ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਔਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਛਪ ਗਿਆ ਨਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੀ ਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਬਹਰਹਾਲ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਅਮੂਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਦਬ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਲਿਖੀਏ, ਇੱਕ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੂੰਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਮਹਿਦੂਦ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅਲਮੀਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਆਡੀਅנס ਬੜੀ ਮਹਿਦੂਦ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰੀਆਤੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਜ਼ਰੀਆਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਔਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਸੇਬ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰਾ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਊਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਗਰੁੱਪ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਧਰਤੀ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਸਿੰਧ ਦੀ ਵੀ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੀ, ਹਰ ਧਰਤੀ ਦੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਇਬਤਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੋਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਇਰਤਕਾ ਹੋਇਆ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਾਸੇ। ਵੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਬਲੋਚਾਂ ਜਾਂ ਸਿੰਧੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਪਸ਼ਤੂਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਫੁੰਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਂਡ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਫਿੱਟ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਔਰ ਸਾਰਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ ਪਰ ਰਿਸਰਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਖੋਜਿਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਇਹ 1200-1300 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਨਾਥ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਮੂਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਸੰਗਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ ਸਾਦ ਸੁਲਮਾਨ, ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਮਾਈਲੀ ਪੀਰ ਆਏ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਾਮੇ ਮੌਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸਮਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਰਬਾਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਬਣੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਸੀਦਾ ਕਦੀ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਸੀਦਾ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਣੀ ਨਾ ਦਰਬਾਰੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਸੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀਅਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਬੜਾ ਘੱਟ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਲੋਨੀਗਿਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੇਖੀਏ
ਤੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਸ਼ਤੋ ਜਾਂ ਬਲੋਚੀ ਜਾਂ ਉਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖਾਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਹਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨੀਅਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜਾਂ ਈਵਨ ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬਣੀਆਂ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕਮਿਸ਼ਨਰੀ ਬਣਿਆ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਲਕੱਤਾ, ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਕੈਪੀਟਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਮਿਸ਼ਨਰੀ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਕਮਿਸ਼ਨਰੀ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ਾਵਰ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਿਸ਼ਤਾਦਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਲਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਉਰਦੂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਟੋਂਕ ਤੋਂ, ਭੋਪਾਲ ਤੋਂ, ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਤੋਂ, ਨਜੀਬਾਬਾਦ, ਲਖਨਊ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਆਜ਼ਾਦ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰਦੂ ਅੰਜਮਨ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਔਰ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਜਦੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਪੂਰੇ ਰਈਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਈਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੰਡਤ ਮਨਫੂਲ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਦਰਸ ਸਨ ਉਹ ਆਏ। ਦਾਰੁਲ ਇਰਸ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ, ਮੌਲਵੀ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਲੀ ਤਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਿਦ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਸਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਰਦੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਰਦੂ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਲਖਨਊ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਪਦੀ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਾਈਟਰ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਲੈਲਾ ਕੇ ਖਤੂਤ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਛਪ ਸਕੀਆਂ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ। ਲਾਹੌਰ ਇੱਕ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਆਉਣ ਤੱਕ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਖਜ਼ਨ ਰਸਾਲਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਛਪ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਛਪਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਐਸੇ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਫੌਜੀ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਫੌਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਕ੍ਰਾਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਤੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਤੇ ਹੋਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬੜਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਓਰੀਐਂਟਲ ਕਾਲਜ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਇੰਝ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲੱਗੇ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਰਦੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਥੇ ਸਿਲੇਬਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਮਜ਼ਹਬੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਔਰ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਜਾਂ ਮੁਨਸ਼ੀ ਬਣਨਾ ਹੈ
ਤੇ ਉਹ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੰਡ ਬਣ ਗਈ ਜਿਹਦੀ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਅਖਬਾਰ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਇਹਦੀ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਅੱਛਾ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਲਿਪੀ ਅਸੀਂ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਔਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਡਾਨ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜ਼ਿਮ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰਲ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਬਜੈਕਟ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਐਸੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਕਲਦੀ ਗਈ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਸਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਸਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲਕਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਸੀਦਾ ਲਿਖਿਆ 300 ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫੈਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਛੁਪਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਪਬਲਿਸ਼ਰਸ ਕੋਲ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ 1902, 3 ਜਾਂ 4 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵਕਤ ਅਰੂਜ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਖਾਜਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ। ਬਲਕਿ ਮੁਲਕ ਰਾਜ ਆਨੰਦ 20s ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸਵੀਪਰ ਸੀ, ਮੁਲਕ ਰਾਜ ਆਨੰਦ ਨੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਏ। ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਗੈਰਤ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ। ਇਹ 22 ਜਾਂ 23 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਜਾਂ 30s ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਸੀ ਅਦਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਆਖਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦੀ। ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਸੌਂਡਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਆਪਣੀ ਲਿਖਾਂਗਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਿਆ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਣੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਰਦੂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਉਰਦੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੌਲਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਦੁਲ ਹਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਉਰਦੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਸਲ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਔਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ, ਉਹੀ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਰਦੂ ਬੜੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਮਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਬਹਰਹਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕੁਝ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ, ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਕਸਰ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਸੋ, ਅਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਲਾਰਡ ਕਰਜ਼ਨ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਪਣੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈਏ।
ਉਹਦੀ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਸਨ ਇਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਸਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਫਿਰ ਰੂਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਸੂਬੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਸਨ ਦੋਨੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫਰੀडम ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਫਰੀडम ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰੀडम ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਅਲੱਹਿਦਗੀ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਚੱਲੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਲੱਹਿਦਾ ਹੋਣਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬੰਗਾਲ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਆਨੇ ਮਿਲਣਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓਗੇ ਤੇ 2 ਆਨੇ ਮਿਲਣਗੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਖੌਫ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਟਾਈਪ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥ੍ਰੈਟਨਡ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਚਲਾਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਖ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਖੌਫਨਾਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੂਲਿੰਗ ਐਲੀਟ ਸੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਕੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਐਲੀਟ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮਾਣ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਸੈਯਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਰਬ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਈਵਨ ਰਾਜਪੂਤ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁੱਦਤ ਤੱਕ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ 14 ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪੂਤ ਫੈਮਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਜਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੀਕਾਨੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਟਨੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜੈਸਲਮੀਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਟਿਆਣੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਸਨ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਰੂਲਿੰਗ ਐਲੀਟ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਓਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚੀਫਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਚੀਫਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਚੀਫ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰੇ ਹਕੀਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਜਰਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸ਼ਜਰਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਰਬ ਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਰਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਫਖਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਝ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਇੱਕ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਭੰਗੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤਕਸੀਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਿਫਾਰਮਰਸ ਦੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਚੱਲੀ ਜਾਂ ਅੰਜਮਨ ਇਸਲਾਮੀਆ ਅੰਜਮਨ ਹਮਾਇਤ ਇਸਲਾਮ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ ਰਿਫਾਰਮਰਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਮਨਾਜ਼ਰੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੇਲਾ ਹੱਕ ਸ਼ਨਾਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ ਹੀ ਲੜਦੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕੌਣ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਸਿਸ ਹੋਇਆ 1887-88 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਖਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸੈਂਸਿਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸੈਂਸਿਸ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕੀ ਲਿਖਵਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਕੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਛਾਣਾਂ ਨੂੰ ਐਡਾ ਨੁਮਾਇਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਸਨ। ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਸੰਤ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜੁੜੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਤਲਬ ਮੁਸਲਸਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਦਫਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਆਈਡੀਅਲ ਸਾਡੇ 'ਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ, ਐਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆਤ ਐਸੇ ਵੇਖੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਨਾਲ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕ ਲਾਟ ਹੋਏ ਉਹ ਮਿਕਸ ਆਬਾਦੀ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਹਿੰਦੂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਚੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਈਵਨ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1926 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਿਰਕਾ ਵਾਰਾਨਾ ਫਸਾਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਮਰੇ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਜਾਂ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਰਜ਼ੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਮਰੇ। ਫਿਰ 1937 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲੀ। ਔਰ ਫਿਰ 47 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਿਉਹਾਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸੰਤ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਫਿਰ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਲੋਕ ਛੁਪ ਕੇ ਭਾਵੇਂ। ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮਜ਼ਹਬ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਝ ਬਣਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਦੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਲਣਾ। ਇੰਝ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਜ਼ਹਬ ਵੀ ਇੰਝ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ। ਅਤੇ ਅਮੂਮਨ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਾਵਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਵਲ ਹੁਣ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸੁਣਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਐਟਲੀਸਟ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕਮ ਇਲਮੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ 'ਚ ਬੜਾ ਘੱਟ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸੋ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਦਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਦਬ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਹੋਵੇ, ਦਾਸਤਾਨ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ। ਨਾਵਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਦੀ, ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉਰਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਨਾਵਲ ਵੀ, ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੋਰੀ ਵੀ, ਡਰਾਮਾ ਵੀ। ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਨਾਵਲ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਰਨ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 10 ਜਾਂ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਸੀ, ਅਹਿਮਦ ਰਾਈ ਦੀ ਤਰਿੰਜਣ।
ਔਰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਸੀ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਚੂੰਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਅਬਦੁਲ ਮਜੀਦ ਸਾਲਕ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਰਜ਼ਾ ਬਾਕਰ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫਦਰ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਹੈ, ਅਨੀਸ ਨਾਗੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ, ਈਵਨ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਫਜ਼ਲ ਹਸਨ ਰੰਧਾਵਾ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਵਲ ਲਿਖੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਉਸ ਵਕਤ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਉਰਦੂ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਜ਼ਵਾਲ ਵਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਟਰੇਰੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ ਲਿਟਰੇਰੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਤਨਸਰ ਤਾਰੜ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਬਾਗ ਜਿਹਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੋ ਉਰਦੂ ਦਾ। ਤੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਕੁਝ ਉਰਦੂ ਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਖਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 30-35 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਲਾਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਰਦੂ ਵੀ ਉਸੇ ਜ਼ਵਾਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਖੈਰ ਕਦੀ ਮੁਕਾਮ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਮੁਕਾਮ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸੋਚਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਉਰਦੂ ਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਸਨ ਉਰਦੂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਫੈਸਟੀਵਲ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਜੀ ਮੋਹਸਨ ਅਹਿਮਦ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਹਨੀਫ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਦਾਨਿਆਲ ਮੋਇਨੁੱਦੀਨ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੌਣ ਆਇਆ, ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ ਤੋਂ ਕੌਣ ਆਇਆ, ਸੋਮਾਲੀਆ ਤੋਂ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਅੱਛਾ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁਣ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਅਗਲੀ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਿਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਰਦੂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਹੁਣ ਮੰਟੋ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਟੋ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਅਸਗਰ ਨਦੀਮ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਗਰਦਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਰਦੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰਵੱਈਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਬਿਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਨਾ ਰਵੱਈਆ, ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ 2-3 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤਾਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਵਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘਟੀਆ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਉਰਦੂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਚਾਉਣ ਵੱਲ ਰਲ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਅਤੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਫਿਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਫਿਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਗਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਯੂਰਪ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਬਈ ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੋਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਵਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਲੋਕਲੀ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਨਫਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸ਼ਕਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯੂਰਪ ਦੱਸੇਗਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਹੈ ਉਹ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖੇਗਾ
ਇਹ ਇੱਕ ਰਵੱਈਆ ਗਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਕਟੀਸ਼ੀਅਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਅਸਲ ਕਰੈਕਟਰ ਸਨ, ਸੋਹਣੀ ਮਹਿਵਾਲ ਅਸਲ ਹੀ ਕਰੈਕਟਰ ਸਨ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਅਸਲ ਹੀ ਕਰੈਕਟਰ ਸਨ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਵਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮਾਧੋ ਲਾਲ ਹੁਸੈਨ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾਵਲ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾਵਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਚੁਣਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਓਪਰੈਸਡ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈਫਟ ਵੱਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਕਦੇ ਮਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਮੁੱਕਦੀ ਮਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਜੋਗੀ ਨੇ, ਸਪੇਰੇ ਨੇ, ਲੱਲੀ ਫਕੀਰ ਸਨ, ਚੂੜੇ, ਚੰਗਰ, ਚਮਾਰ, ਗਗੜੇ, ਸਾਂਸੀ, ਡੂਮ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਫਿਰਿਆ ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ ਲੱਭਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸੋਂ ਸੀ, ਵਸੇਬ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਸਨ। ਈਵਨ ਮਾਧੋ ਲਾਲ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਲਚਰ, ਹਿਸਟਰੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਚਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਵਾਨ, ਕੰਜਰ, ਦੱਲੇ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨਾ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਕੀਕਤੁਲ ਫੁਕਰਾ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਅਤੇ ਮਾਧੋ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਰੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਧੋ ਲਾਲ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਵਲ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਵੇਲ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਧੋ ਲਾਲ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਦੋ ਮੇਲ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਲਚਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟਰ, ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰਨੇ ਪਏ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਕਲਚਰ ਵਿਰਸਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਫੋਕ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜੋਗੀ ਸਪਤਰਾ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਮੁੱਕਦੇ ਮਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਗਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨਾਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮੋਚੀ, ਗਗੜੇ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਿਥ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਕਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਮਤਲਬ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸਨ, ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕਮਾਨਗਰਾਂ ਦੀ ਗਲੀ, ਇਹ ਦਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਲੀ ਹੈ, ਫਲੇਰਿਆਂ ਦੀ ਗਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਮ ਰੋਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਾਰਕ ਬਿਨ ਜ਼ਿਆਦ ਰੋਡ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਅੱਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਫਾਤਮਾ ਜਿਨਾਹ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਕੈਦ ਆਜ਼ਮ ਹੋਏਗੀ, ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਣਾਇਆ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ। ਬਈ ਇੱਕ ਲੁਹਾਰਾਂ ਤਰਹਾਣਾ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਰੂਚੀ ਰਾਮ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰੂਚੀ ਰਾਮ ਸਾਹਣੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਉਹ PhD ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਇਸਮਾਈਲ ਖਾਨ ਔਰ ਬੱਖਰ ਔਰ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਹਬੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਕੁਫਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਇਲਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਰੂਚੀ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਮੋਹਸਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ,
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕਰੈਕਟਰ ਲੱਭਣਾ ਮਤਲਬ ਰੁਚੀ ਰਾਮ ਆ ਗਿਆ ਜਿਉਣੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਲੱਲੀ ਫਕੀਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਲੱਲੀ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਔਰ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਨੇ? ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਬਈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਐਸੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੁਲਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸੁਲਤਾਨੀ ਕੇ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਵੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਸਰੋਵਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਕਿਆ ਉਹ ਸੀ? ਤੇ ਵੈਸੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਰ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ 7 ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 7 ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਬਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ 7 ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਈ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ। ਖਾਜਾ ਖਿਜ਼ਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਖਾਜ ਖਿਜ਼ਰ, ਮਤਲਬ ਸਲਾਬ ਆਉਣਾ ਤੇ ਸਲਾਬ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਜਾ ਖਿਜ਼ਰ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਖੂਹ ਕੱਢਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖਾਜਾ ਖਿਜ਼ਰ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸਿੰਮੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਝ ਦੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਲੀਫ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਜੀ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆਏ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਗਨਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਅਗਰ ਮੇਲ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਗਨਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਚ ਸੂਫੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਵਨ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿੱਸਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮਰਾਠੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਗਾਲੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਹੁੰਦਾ, ਪੀੜ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਆ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੰਮਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਸੀ, ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਈ ਚਿੱਲੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੱਲਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾਰੀ ਤਾਰੀ ਦਾ ਚਿੱਲਾ। ਉਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਔਰਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਕੁਝ ਦੇਰ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਚਿੱਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾਰੀ ਤਾਰੀ ਦਾ ਚਿੱਲਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਪੀੜਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰਤ ਜਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜਨ ਦਾ, ਇਹ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਸਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਔਰਤ ਸਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ ਜੰਮਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ ਹੈ ਇਹ ਔਰਤ ਸਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੰਮਲ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਉਹ ਔਰਤ ਸਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਸੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਨਾ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਲਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੁਦਸੀ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ ਹਮਾਯੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਹਮਾਯੂੰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕਸੀਦਾ ਲਿਖ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਸੁਣਾ। ਉਹ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਸੀ ਕੁਦਸੀ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕਦੋਂ ਲਿਖਾ? ਬਸ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਖ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ।
ਤੇ ਉਹ ਹਮਾਯੂੰ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਮੁੱਕੇਗੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਲਿਖਾਂਗਾ। ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਰਦੂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੂੜੀ ਕਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਜਰੀ ਕਹਿਣਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਤਕਾਰੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਜਜ਼ੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ, ਖੈਰ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜੈਨੂਅਨਲੀ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੀਰ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ख्वाजा फरीद ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀਰ ਸਮਝ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੀਰੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋਗੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਨਬੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜੋਗੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੱਕੀ ਮਦਨੀ ਮਾਹੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਜੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੀਤ ਚੱਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਫਕੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ।